금연의 모범 사례입니다. 1960년대 성인 남성 흡연율이 50%대로 세계 최고 수준이었지만 반세기 만에 21%로 급감. 40%가량인 우리나라는 물론 30%인 프랑스, OECD 평균인 28%보다도 훨씬 낮은 비율입니다. I think that's probably a long way away, but at the moment it's 1 in 5 people who smoke. In California it's down to about 12-13%. I'd be very happy if we could get down to Californian levels over the next 5 or 6 years. 영국 정부의 대흡연 전쟁은 전방위적으로 이루어지고 있습니다. 공공장소 흡연 금지에 이어 지난해 10월부터는 상점과 가판대에서 담배를 진열하지 못하도록 했습니다. If you remove the point of sale display, you'll reduce the number of young people taking up smoking. This is our focus. 200,000 11 to 15-year-olds smoking. They take up smoking at that age. They're 3 times more likely to suffer a premature death than even people who start smoking after 20. If you smoke, your children are more likely to smoke too. TV를 틀면 수시로 금연 광고가 나오고 담배가 암 등을 유발한다는 경고 문구와 함께 암으로 뒤덮인 피해 사진 등을 담배갑에 부착하도록 했습니다. Yeah, definitely. Why? Because that's how you're going to end up in like 10, 20 years' time. That's disgusting. That's vile. 해마다 담배세를 인상. 이제는 담배 한 갑에 보통 우리 돈 10,000원이 넘습니다. 그래도 피우겠냐 하는 시기입니다. 영국 정부는 나아가 건물 앞 등 야외에서의 금연 구역을 더욱 확대하고 담배 자판기를 아예 없애는 방안도 모색 중입니다. You can imagine what it's like when you're a kid and you're trying to get cigarettes. You're trying to be that bit cleverer, be a bit adult. It's easier to get your cigarettes from an anonymous vending machine than from a face-to-face encounter with a shopkeeper. 애연가들의 설 자리가 갈수록 좁아지면서 풍속도도 변하고 있습니다. 영국 서민들과 수백 년 고락을 같이 해온 선술집이자 대중식당인 영국의 명물 펍. 흡연 금지 조치에다 경제 위기까지 겹치면서 존폐 위기에 처했습니다. 매주 50개꼴로 펍들이 문을 닫고 있습니다. 영국 전역의 5만여 펍 중 지난 한 해 동안 3천여 개가 사라졌습니다. First off, there was a smoking ban that started, and that caused a lot of people to stop coming in. And also, they can drink cheaper at home and smoke when they want, and drink when they want for less of the price it comes to come out outside. 금연 열기 속에 아이디어 상품도 인기입니다. 거무튀튀 손상된 피해 모양의 열쇠고리. 한 어린 여학생이 재미삼아 디자인한 이 제품은 날개 돋친 듯 팔려나가고 있습니다. Last year we was doing a project on smoking and we done posters, so I thought I could do something to do with it. 금연 업체 등으로부터 이미 25,000개의 주문이 밀렸습니다. My reaction was, wow! It really was wow. It had the wow factor. I couldn't believe that someone so young had done something so clever and so ingenious and so absolutely spot on. It really gets the message across. 영국 정부의 대흡연 전쟁은 일단 성공적입니다. 지난 한 해 동안 34만여 명이 담배를 끊은 것으로 집계됐습니다. It would have helped me stop smoking when I first started because you walk into the shop, you might want to buy some milk and some bread. You go to the counter and they're there. 공공장소 금연 조치 이후 스코틀랜드의 심장병 발생률은 17% 감소했습니다. Oh, we're absolutely delighted. We expected this to have an impact. We simply didn't realize how big an impact it would have. 하지만 주로 따고는 해도 담배 때문에 영국에서 매년 8만 명이 숨지고 흡연 폐해로 인한 의료 비용만 우리 돈 5조 원대에 이르는 상황. 영국 정부는 국민 건강뿐 아니라 경제 때문에라도 더더욱 고삐를 쥘 기세입니다. 그래서 현재 21%인 흡연 인구를 10년 내 10%로 줄인다는 야심찬 계획입니다. 지금 추세라면 불가능한 일도 아닌 것 같습니다.
이번 한 주 지구촌에서 일어난 주요 뉴스 전해드립니다. 미국과 러시아가 역사적인 핵무기 감축 협정을 체결했습니다. 오바마 미국 대통령과 메드베데프 대통령은 지난 8일 체코 프라하에서 지난해 만료된 전략무기 감축 협정을 대체하는 새 협정에 서명했습니다. 이번 협정은 장거리 핵탄두 2,200기를 1,500기로, 지상과 해상 배치 미사일 1,600기를 800기로 감축하는 내용을 담고 있습니다. Today is an important milestone for nuclear security and non-proliferation and for U.S.-Russia relations. It fulfills our common objective to negotiate a new strategic arms reduction treaty. 이번 핵무기 감축 협정은 미국과 러시아가 1991년에 타결한 제1단계 전략 무기 감축 협정 이후 근 20년 만에 이뤄진 가장 포괄적인 군축 협정이라는 평가를 받고 있습니다. 그러나 러시아는 미국이 추진하고 있는 MD, 즉 미사일 방어 시스템이 자국 안보의 위험 요소가 된다며 MD 추진 방향에 따라 이번 협정의 미래가 영향받을 수 있다고 말했습니다. Договор может быть действенным и жизнеспособным только в условиях отсутствия качественного и существенного количественного наращивания возможностей систем противоракетной обороны. 협정의 효력은 10년간 지속되는데 양국 간 합의로 5년 연장될 수 있습니다. 3주째를 맞고 있는 태국의 반정부 시위 사태가 더욱 격화되고 있습니다. 탁신 전 태국 총리를 지지하는 반정부 시위대가 어제 위성TV 기지국을 점거하려 하자 군경은 물대포와 최루탄을 쏘며 해산에 나섰습니다. 시위대는 화염병과 돌을 던지며 격렬히 저항했는데요. 이번 시위 사태에서 처음 일어난 충돌입니다. 이 과정에서 진압군 3명과 시위대원 8명 등 모두 11명이 부상당했습니다. 태국 법원은 이번 시위를 주도한 지도부 27명에 대해 체포영장을 발부했습니다. 이번 주에도 세계 여러 곳에서 기상재해가 발생해 많은 사람들이 희생됐습니다. 브라질 리우데자네이루에는 지난 월요일부터 이틀간 280mm의 비가 내렸습니다. 30년 만에 가장 많은 비가 내린 건데요. 폭우로 산사태가 나면서 산기슭이나 비탈길에 빽빽하게 자리 잡고 있는 빈민층 주택들이 파괴됐습니다. 이로 인해 150명 이상이 사망하고 수백 명이 흙더미에 매몰됐습니다. 리우데자네이루는 2016년 올림픽이 열리게 돼 있는데요. 자연재해에 취약한 것으로 드러나면서 올림픽이 제대로 치러질 수 있을지 우려가 제기되고 있습니다. 지진 소식도 잇따랐는데요. 멕시코 북서부 지역에서 규모 7.2의 강진이 일어나 2명이 숨지고 수백 명이 다쳤습니다. 인도네시아에서도 규모 7.7의 강진이 발생해 지진 해일 경보가 발령됐지만 별다른 피해는 보고되지 않았습니다. 애플사의 또 하나의 야심작 아이패드가 미국에서 본격적인 판매에 들어갔습니다. 판매 첫날 신개념의 태블릿 PC 아이패드 판매장마다 사람들이 밤새 대기하는 등 제2의 아이폰 열풍을 재현했습니다. 아이패드는 출시 6일 만에 약 45만 대가 팔린 것으로 집계됐는데요. 전문가들은 올해 최소 280만 대에서 800만 대까지 판매될 것으로 예측했습니다. 그러나 아이폰처럼 세계적인 히트 상품이 될지에 대해서는 회의적인 시각도 적지 않습니다. 지금까지 클릭월드였습니다. 우리 선박 3호 드리모가 피랍된 지 사흘 만에 또 터키 화물선이 소말리아 해적에게 납치됐습니다. 지난달에만 선박 9척이 납치됐고 미수에 그친 사건도 17건이라고 하니 가히 해적 비상 상황이라고 할 만합니다. 그런데 한 가지 확실한 것은 소말리아인들의 해적 행위가 이제는 산업형 범죄로 변했다는 사실입니다. 협상을 담당하는 국제적 브로커가 존재하는가 하면 해적들도 갈수록 첨단 장비와 무기로 무장하며 바다의 평화를 흔들고 있습니다. 21세기의 해적이라니 좀 이상하긴 하지만 유엔까지 나서야 하는 현실입니다. 특파원 현장 보고 오늘 순서 여기서 마칩니다. 고맙습니다.